ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇ ਲਾਲੇ ਦਾਤਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇ ਲਾਲੇ ਮਾਲਕਾ। ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇ ਲਾਲੀ ਮਾਲਕਾ। हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। हूँ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कब न बोल। बहुत जन्म बिछरे थे माधो। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ। ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿਛੜੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਦਾਤਿਆ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿਛੜੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਦਾਤਿਆ। ਅੱਗੇ
जन्म बिछरत दुख पाया, कर गए लिहो प्रीतम प्रभ राया। भणत नानक सो है पी होसी, जै भावे प्यारा तै रावेसी। चवर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग टल बाणी के बोहत, कलयुगी जीवां दे उद्धार करता, सर्ब कला समरथ सतगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरणां विच गुरु की पावन पवित्र हजूरी, गुरु की पाक वारगा, कॉन्ग्रेगेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दे पावन पवित्र चरना कमलों दे विच आपां काफ़ी लंबे समय तो जुड़े हुए हाँ। श्री रहरास साहिब जी के पाठ तो उपरंत रब्बी बाणी की कथा विचार उपरंत शब्द कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार प्रेम बैराग सहित सरवण करना कीता है। भावें कि आप जी कदम कदम चल के गुरु की हजूरी में आ रहे हो, ਜਾਂ आप जी ऑनलाइन और सिख चैनल के माध्यम द्वारा घर दे विच बैठे लाहा प्राप्त कर रहे हो। सचमुच ही आप धनता दे योग हो, जिहड़े जुड़े हुए हो गुरबाणी दे नाल, रब्बी कीर्तन दे नाल। जिस कीर्तन नूं कलयुग दे विच सतगुरु महाराज ने प्रधानता बख्शिश करनी कीती, जिहड़ा भी गुरमुख ध्यान ला के कंसनट्रेशन ऑफ माइंड द्वारा कीर्तन सरवण करता है, सतगुरु महाराज फरमान करते हैं कि हर कीर्तन सुनै, हर कीर्तन गावै, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जेड़े हरि दा कीर्तन करते हैं ते हरि दा कीर्तन सुनते हैं, सतगुरु महाराज कहते उन्हां दे नेड़े दुख ते पाप कदे भी आया नहीं करता। उन्हां तो दुख ते कलेश पाप दूर भजदे ने, क्योंकि नानक भगतां सदा विगास, सुनया दुख पाप का नाश। इस करके आप जी रब्बी बाणी नूं सुन के अपने जीवन नूं सफल बना रहे हो। सतगुरु महाराज के चरणों में आपां रल मिल के सारी अरदासां करदे हां, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे दीना बंधु, हे कृपालू, हे पतत पावन, मेहर कर कृपा कर। जे बहुत जन्मां जन्मांतरां तो भटकदियां नूं मसा मसा किते मनुखा दे ही हथ आई है, तो ऐसा ना होवे कि अवसर ये हथों निकल जावे ते फिर जुना विच पैना पै जावे। तो आप जी महान कृपा करो साडे गरीबां ते, तेरी चरण शरण विच आए हैं। अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गह लिहो प्रीतम प्रभ राया। भणत नानक सो है पी होसी, जै भावै प्यारा तै रावेसी। बहुत जन्मां जन्मांतरां तो भटकते आ रहे हैं, हुण किरपा करके अपने चरणों के नाल जोड़ लवो। सो इहो ही उपदेश आपां नूं संत जी महाराज, जिन्हां दी आपां याद विच बैठे हाँ, धन 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 संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहिब वाले, जिन्हां दी पावन पवित्र 45वीं याद आपां सतगुरु महाराज जी के चरणों विच बैठ के मना रहे हैं। कल तो बाणी दे निरंतर जाप जारी ने, सेवादार सेवा कर रहे हैं, पाठी सिंह पाठ कर रहे हैं, बेअंत सेवा सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में हो रही है। कल आपां विचार कीती सी कि दोवें महापुरख धन धन संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, धन धन संत बाबा किशन सिंह जी महाराज, बाबा अतर सिंह महाराज जी की हजूरी में पहुँचे। बेअंत सेवा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पावन पवित्र स्थान के उत्ते आप जी ने श्री रेरू साहिब विखे करनी की ते महापुरखों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना किया। जदों संत बाबा अतर सिंह जी महाराज ने अपने शरीर का परित्याग किया तो उस वक्त फिर किसी प्रेमी ने आवाज़ मारी, महाराज जी कोई जथेदार ते टिक जाते। संत महाराज जी फिर वाहिगुरू करते इयों ही बैठे हो गए जिमें कदे भाई साहब भाई दया सिंह जी जदों कलपाणी नदी के किनारे अपने शरीर का त्याग कर गए सन
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਾਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੌਨਿਧ ਮੇਰਾ, ਸੰਪੈ ਹਿਤ ਕਲਪ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਕਲਤ ਧਨ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਬੈਰਾਗਮੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆ, ਸਾਡਾ ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆ, ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆ, ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆ, ਸਾਡਾ ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ, ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ, ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆ, ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆ, ਸਾਡਾ ਖੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੰਡਵਤ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰਹੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪੁਕਾਇਆ। ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਖਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ, ਇੱਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਭਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ हैं। ब्रह्मा ओ विष्ण केते, वेद ओ पुराण केते। सिमरत समूहन के होए बताए हैं। मोन दी मदार केते, असबनी कुमार केते, अंसा अवतार केते। कालवस भय हैं, पीरो पकंबर केते। गने ना परते ते, भूम ही ते होए कै, फिर भूम ही मिलाए हैं। इस करके अकाल पुरख के चरणों विच ते सब नूं जाना पैंदा। वड्डे वड्डे औलिया अवतार संसार विच आए, लेकिन शरीर करके इत्थे कोई भी ना रहा। सतगुरु महाराज ने बैरागमई बचन उचारण करदियां होया सुनेहा दिता कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना। सतगुरु महाराज ने वो शब्द जिहड़ा माछीवाड़े दे जंगलां दे विच उचारण कीता सी, ओहो ही सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने भाई दया सिंह जी नूं मुखातब हो करके फिर कहना कीता है। मित्र प्यारे नूं कहना, मित्र प्यारे नूं कहना, मित्र प्यारे नूं कहना, मित्र प्यारे नूं कहना।
ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਔਰ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਹਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੋਖੇ ਦੀ ਛਪੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਅ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਅ। ਵਸਹਿ ਸੁਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਓ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਕਰ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਘਾਤ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਤ, ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਕਾ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਭ ਜੀਓ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਈਆ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲਿਆਂ ਕੁੱਬੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਖਰਬੂਜੇ ਤਰਬੂਜ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਬਤ ਆਦਿਕ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਆਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਿਆਰੇ, ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰੇ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 101 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਸਦੇ ਹੋਣ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2 ਖਹਿਰੇ ਤੇ 1 ਚੋਲਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਧੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 101 ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 25 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ। ਇਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਚਕ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਤੇ ਲਵਾ ਲਵ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਰਾ ਚਮਕਾ ਦਮਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪ ਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਜੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੇ ਕਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੇ ਕਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੇ ਕਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੇ ਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਚੋਲੇ ਤੇ 2-2 ਕਛਹਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾੜੇ ਦੀ ਢੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਦ ਰਾੜੇ ਦੀ ਢੱਕੀ ਨੂੰ ਸੀ ਭਾਗ ਲਗਾਏ, ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿਸ ਚਰਨ ਸੁਹਾਏ, ਹਰ ਜ਼ਰਰਾ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਹਿਕਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾੜੇ ਦੀ ਢੱਕ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਰਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਾਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਰਾੜੇ ਦੀ ਢੱਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, 8ਵੀਂ ਪਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ 25 ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਢੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਮੰਦੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਗ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਘਲੋਟੀ ਦੇ, ਰਾੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਘਣਗਸ ਦੇ, ਭੀਖੀ ਹੰਸਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਪਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਛੱਪਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਈਏ ਉਹ ਤੇ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੌਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਪਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਭਲੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ ਛੱਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਭਲੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ ਛੱਪਰੀ। ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾ ਮਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਉਂ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਉਂ
ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਦ ਜੇਤੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਹੇਲੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਹੇਲੇ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਜੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ